تتميز كذلك بمحتوى اقتصادي مهم. تقريبا 10% من استثمارات المغرب الخارجية في القارة الإفريقية هي اليوم كاينة في بوركينا فاسو، سواء من خلال تواجد الأبناك المغربية، من خلال تواجد شركات الاتصال، شركات التأمين، شركات البناء المغربية. كاين حضور اقتصادي مهم للمغرب في بوركينا فاسو لمواكبة اهتمامات التنموية والبرامج التنموية في هذا البلد. هناك كذلك تعاون دائم في المجالات الأمنية والعسكرية وغيرها، وهناك دعم متواصل للمملكة المغربية لبوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال كذلك تواجد فرع لمؤسسة محمد السادس لتكوين الأئمة في بوركينا فاسو. التواجد ديال الاخي الفا باري في مدينه الداخله بالضبط جاء كذلك لتدشين قنصليه لهذا البلد في هذه المدينه المهمه في الاقاليم الجنوبيه. هذا كيجي في انسجام مع المواقف الداعمه لمغربيه الصحراء اللي كتعبر عليها بوركينا فاسو دائما في المحافل الدوليه والاقليميه. كيجي كذلك كتعزيز لهذه الديناميه اللي كاينه لدعم مغربيه الصحراء، ماشي غير بالمواقف يعني الخطابات، ولكن كذلك فتح القنصليه هو عنده واحد الرمزيه سياسيه قانونيه ودبلوماسيه في تاكيد مغربيه الصحراء وتأكيد الدعم المطلق لهذه الدول للمواقف أو المطالب الشرعية للمملكة المغربية على هذا الجزء من ترابها. فبهذه المناسبة أنا كنشكر السيد الوزير ومن خلاله فخامة الرئيس على هذا الموقف، واللي غيكون يعني غيعطي كذلك دعم قوي للتعاون بين البلدين. فتح القنصلية بالإضافة لهذه الرمزية اللي عنده في علاقة بمغربية الصحراء، عنده كذلك يكون عنده دور في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، انطلاقا من المكانة اللي بغى يعطي جلالة الملك للداخلة كقاطرة يعني التعاون الاقتصادي بين المغرب وعمقه الإفريقي. التواجد القنصلية غيسمح كذلك بدعم واحد الجزء كبير في العلاقات الثنائيه اللي هو مساله التكوين. المغرب يعني كون لسنوات مئات الخبراء والطلبه من جمهوريه بوركينا فاسو. سنويا المغرب كيمنح 150 منحه للتكوين للطلبه من هذا البلد الافريقي الشقيق في معاهد المملكه. وبمناسبة افتتاح هذه القنصلية تم الاتفاق على أن تخصص 30 منحة إضافية لبوركينا فاسو للتكوين في معاهد التكوين هنا في مدينة الداخلة، في مجالات السياحة، في مجالات الصناعة التقليدية، في المجال الطبي، وفي مجال التدبير والتجارة وغيرها من المجالات، واللي غادي تسمح للطلبة من جمهورية بوركينا فاسو بأنهم يكونوا هنا في مدينة الداخلة ويتكونوا كما هو الشأن في باقي مدن المملكة المغربية. وقعنا كما شفتوا على اتفاقية لتسهيل التنقل وحذف التأشيرات بين المغرب وبوركينا فاسو، وهذا اللي غادي يعزز هذا الجانب يعني البشري أو الجانب الإنساني في العلاقة بين البلدين، واللي هو واحد الركيزة أساسية للتعاون والأخوة بين البلدين. En résumé, cher Alpha, bien sûr, je souhaite aller ici au Maroc pour cette visite de travail. À travers toi, je souhaite exprimer les salutations de Sa Majesté le Roi, Son Excellence le Président, l'appréciation
à Sa Majesté le Roi de l'action du Président pour renforcer la stabilité et le développement de ce pays africain frère. Remercier le Président et le peuple burkinabé pour ce geste d'amitié et de solidarité à travers l'ouverture de ce consulat ici à Dakhla. Ce n'est pas surprenant, car le Burkina a toujours adopté une position claire en soutien à la marocanité du Sahara et aux droits légitimes du Maroc sur cette partie de son territoire. Mais aujourd'hui, c'est un geste politique, diplomatique, juridique fort que les Marocains relèveront avec appréciation et remerciement à son Excellence le Président. Le consulat vient dans le cadre d'une dynamique positive des relations bilatérales dans tous les domaines de nos concertations politiques régulières. Le domaine économique est près de 10% des investissements extérieurs du Maroc en Afrique sont au Burkina, à travers la présence de plusieurs entreprises, banques et acteurs économiques marocains. Et la formation a toujours été un élément important de notre relation bilatérale. L'ouverture du consulat va permettre d'augmenter le nombre de bourses consacrées aux étudiants burkinabés ici au Maroc par une trentaine de bourses additionnelles pour bénéficier d'une formation ici dans les centres se trouvant dans la ville de Dakhla, dans les métiers de la santé, dans l'artisanat, dans le tourisme ou la gestion. Nous espérons que le consulat permettra également de donner une impulsion aux relations économiques. Dakhla est la locomotive de la politique africaine du Maroc. Dakhla, c'est la plateforme ou le point d'entrée du Maroc vers sa profondeur africaine, et une présence d'un consulat permettra de donner une impulsion forte à nos relations économiques. Nous avons signé un accord sur la facilitation des déplacements entre les deux pays, la suppression des visas, qui permettra de renforcer cette dimension humaine qui a toujours été forte dans nos relations bilatérales. Encore une fois, merci pour ce geste, et en espérant que la solidarité, l'amitié restera l'élément clé de nos relations, comme ça a toujours été le cas. Merci encore, mon frère. Merci beaucoup. Je voudrais saluer mon ami et frère, le ministre Nasser Bourita, et me réjouir d'être ici en territoire marocain. Et c'est une fois de plus un plaisir pour moi d'être ici. Et je suis venu avec les salutations du président du Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré, à Sa Majesté Mohamed VI, le roi du Maroc. Et au-delà donc des relations séculaires entre les deux pays, puisque les deux pays appartiennent à un même espace, l'espace sahélien, donc c'est des pays qui sont contigus en termes d'espace. Il y a une relation forte entre les deux chefs d'État, le président du Faso et Sa Majesté le roi du Maroc. Et le roi du Maroc a toujours été très attentionné vis-à-vis du Burkina Faso depuis l'arrivée au pouvoir du président Roch-Marc Christian Kaboré. Et cela s'est traduit donc par beaucoup d'actions en faveur donc du président du Faso et en faveur du Burkina Faso, ce qui vient consolider une relation déjà très forte en termes économiques, et le ministre Nasser Bourita l'a bien relevé. La présence marocaine au Burkina Faso se traduit donc à travers les télécommunications, l'industrie, les banques, les assurances et bien d'autres domaines. Et nous avons encore beaucoup d'autres perspectives devant nous. Et je me réjouis du fait que l'ouverture de ce consulat ici à Dakhla permettra donc de donner encore plus de possibilités économiques entre nos deux pays, mais renforcer la relation humaine
qui existe déjà et qui est très forte entre le Maroc et le Burkina. Le fait que nous soyons présents ici sur cette partie du territoire qui est la partie la plus avancée donc, du Maroc vers l'Afrique subsaharienne, vers la partie sahélienne à laquelle nous appartenons, elle permet donc encore de renforcer ces relations qui ont toujours existé depuis donc la nuit des temps entre nos deux peuples, nos deux pays. Donc vraiment merci pour l'accueil très chaleureux et merci également pour les perspectives de bourse qui viendront encore renforcer cette relation humaine. Et je voudrais également noter le fait que le Burkina Faso, en tant que pays souverain, assume donc ses choix et c'est ce qu'il a fait à travers une décision qui a été prise en Conseil des ministres en début d'année et qui a été entérinée par un décret début octobre et aujourd'hui l'ouverture donc du consulat qui est effective, ce qui vient donc en tout cas renforcer le maillage du Burkina donc sur le territoire burkinabé en termes diplomatiques. Et déjà le Maroc et le Burkina sont deux pays qui ont une convergence de vues sur le plan politique, sur le plan diplomatique. Et je voudrais profiter de cela, saluer les efforts qui sont faits par le Maroc sur des questions comme celle de la Libye, qui est une question très importante pour nous, pays sahéliens. Comme vous le savez, l'origine de la crise sécuritaire que nous vivons au Sahel a pour origine donc la Libye et toute résolution de la crise libyenne est une façon de renforcer la sécurité donc dans nos espaces au niveau du Sahel central. Et je voudrais donc vous féliciter pour ces efforts et souhaiter donc que tout cela aboutisse. Et pour la signature sur les visas que nous venons d'effectuer, c'est quelque chose que nous attendions depuis longtemps. C'est des accords que nous avions discutés depuis 2017, mais qui, pour des raisons d'agenda, on n'avait pas pu se retrouver pour le faire. Et ce qui permettra donc une meilleure connexion entre nos deux pays et nos deux peuples. Le Maroc est une destination privilégiée pour les Burkinabés, à la fois pour leurs affaires, mais aussi pour des questions de santé. Beaucoup de Burkinabés, au lieu d'aller en Europe, ont des facilités de pouvoir se soigner ici au Maroc, compte tenu donc de la technologie assez avancée ici. Et tout cela pourrait donc permettre donc cette circulation fluide entre nos deux pays. Je voudrais une fois de plus dire que nous allons continuer à travailler, à renforcer encore cette relation qui est déjà très très qualitative donc entre nos deux pays. Et, en tout cas, on est ensemble. Pour résumer, c'est une phrase qu'on a l'habitude de dire chez nous, pour dire que pour marquer la solidarité, on est ensemble, le Maroc et le Burkina Faso. Merci.